لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على والدينا ومشايخنا والسامعين والجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب رفع اليدين حذو الأنفلين مع تكبيرة الإحرام والركوع وترفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن ناقد وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة واللفظ بن يحيى قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يرفع، وإذا رفع من الركوع ولا يرفعه ما. قال: حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب عن سالم عن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يرفع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. قال: حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا حجين وهو ابن المثنى قال: حدثني ليث عن مقول قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن وهزان قال: حدثنا سلمة بن سليمان قال: أخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد كما قال ابن جريج: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يرفع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. قال: حدثني أبو كامل الجحدري قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك. قال: وحدثناه محمد بن مثنى قال: حدثنا ابن أبي علي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. قال الإمام النووي: باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فلما انصرف قال: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يرفع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس، ثم يقول أبو هريرة: إني لأشبه في صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا حجين قال: حدثني ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، بمثل حديث ابن جريج، ولم يذكر قول أبي هريرة: إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني حماد بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان حين يستخلفه مروان على المدينة إذا قام للصلاة المكتوبة كبر، فذكر نحو حديث ابن جريج، وفي حديثه: فإذا قضاها وسلم أقبل على أهل المسجد قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي ثابت أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في الصلاة كلما رفع وضع،
وقلنا يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ قال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر كلما خفض ورفع ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن حسين رضي الله عنهم خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما انصرفنا من الصلاة قال أخذ عمران بيدي ثم قال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال قد ذكر بي هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن ناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان. قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئره أخبره أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري هذا الإسناد مثله وزاد فصاعدا. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج قالها ثلاثة غير تمام. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال سفيان حدثني به العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن بمثل حديث سفيان، وفي حديثهما قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي. قال حدثني أحمد بن جعفر المعقري قال حدثني النضر بن محمد قال حدثنا أبو ويس قال أخبرنا علاء قال سمعت من أبي ومن أبي السائب وكان جليسي أبي هريرة رضي الله عنه أنهما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثة مثل حديثهم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد قال سمعت عطاء يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقراءة
قال أبو هريرة: فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم وما أخفاه أخفيناه لكم. قال حدثنا عمرو بن ناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمرو قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال أبو هريرة رضي الله عنه: في كل الصلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى مما أخفينا منكم. فقال له رجل: إن لم أزد على أم القرآن. فقال: إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد يعني ابن زريع عن حبيب بن المعلم عن عطاء أنه قال أبو هريرة رضي الله عنه: في كل صلاة قراءة فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى مما أخفيناه منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية، وساق الحديث بمثل هذه القصة وزاد فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. Ada 3 masalah besar di sini. Yang pertama, masalah raful yadain. Yang kedua, masalah qiraah khalfal imam. Dan satu lagi ni hadis al-musi' fi salati. 3 perkara yang besar yang menjadi perbahasan utama dalam pengajian hadis di kalangan 2 aliran Hanafi dengan ahli hadis. Bab yang pertama malam ni bermula daripada sini. Ini adalah abwab sifatis salat. Sebelum daripada ni abwabul azan, bab-bab tentang azan. Maka daripada sini dan seterusnya hadis-hadis yang dikemukakan oleh Imam Muslim ni berkait dengan kaifiat salat, cara bersembahyang. Sehinggalah akan datang lepas pada ni iaitu bab solat berjemaah. Itu dia dari segi dia punya struktur lah, struktur kitab Sahih Muslim ni. Dari segi yang pertama azan, kemudian sifatus solat, cara-cara semaya, ucapan dalam semaya. Habis waktu tu mari bab yang ke-19 ni babu i'timam bil ma'mum bil imam. Makmum mengikuti imam. Lepas pada tu dia pergi kepada semaya bab berjemaah. Lepas pada semaya berjemaah ni dia masuk pula babul qiraah fi solat. Qiraah fi solat. Dia kalau macam apa imam hadis ni kalau melibatkan semaya-semaya khusus macam Jumaat, istisqa raya ni dia buat kitab khusus pula. Kitab istisqa, kitab Jumaat, kitab Aidain. Gitulah kira-kiranya. Bab yang pertama ni kata Imam Nawawi, elok mengangkat kedua tangan setentang dengan bahu ketika takbiratul ihram, ketika rukuk dan bangun daripada rukuk, dan tidak dibuat demikian ketika bangun dari sujud. Itu tajuk bab yang dibuat oleh Imam Nawawi berhubung dengan hadis-hadis ni. Cuma Imam Bukhari hadis-hadis ni telah dipecahkan kepada beberapa bab, antaranya bab rafil yadan fi takbiratil ula ma'al iftitah sawa. Bab angkat kedua tangan ketika takbir yang pertama bersama dengan iftitah ni, permulaan sembahyang sama. Kemudian bab rafil yadan idza kabbara wa idza rafa'a wa idza rafa'a.
Kemudian bab ila aina yarfa'u yadayhi, angkat tangan sehingga ke mana. Kemudian bab raf'il yadain idza qama min rak'atain. Beza bab ini ataupun tajuk bab ini antara Bukhari dengan Muslim. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar. Katanya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana baginda memulakan solat, baginda mengangkat kedua tangannya itu sehingga yuhaziya mankibaihi, setentan dengan bahu dia. Saya bahu gini dah. Saya bahu gini. Tapi dalam riwayat Malik bin Al-Huwairith, Malik bin Huwairith ni riwayat Abu Hurairah. Mula-mula Ibnu Umar, kemudian Abu Hurairah, kemudian mula riwayat Ibnu Umar. Lepas tu riwayat Malik bin Huwairith. Malik bin Huwairith riwayat hatta yuhadiya bihi ma'udunaihi. Daripada Malik bin Huwairith bahawa Nabi SAW bila bertakbir, baginda mengangkat kedua tangannya itu sehingga bertentangan dengan kedua-dua telinga. Riwayat ni riwayat Malik bin Huwairith, satu lagi riwayat Ibnu Umar. Jadi sama ada kita nak kata dua-dua riwayat ni bercanggah lah. Jadi Imam Muslim letak di belakang, ini Imam Muslim letak sebagai aslul bab, ataupun boleh jadi jamak, ataupun kita ambil secara tarjih ni Malik bin Huwairith ni antara yang lewat Islam. Maka dia memberitahu apa yang terakhir. Tapi hadis ni, selama mana kita boleh jamak, kita kena jamak. Hingga tidak kita letak dia dalam keadaan taharud bercanggah. Jadi jamak di antara kedua-dua hadis ni, kita boleh kata seperti tadilah. Ini dua keadaan yang berbeza. Mana kadang-kadang satu dengan bahu, kadang-kadang satu dengan telinga. Ataupun satu cara kita nak jamak, maknanya perawi ni dia menyebut satu keadaan daripada keseluruhan. Bila kita jamak, Malik bin Huwairith kata sehingga serta dengan telinga. Kemudian riwayat Ibnu Umar ni serta dengan bahu, maknanya kedudukan tadi akad takbir serentak tu. Dalam keadaan tangan serta dengan bahu dan ujung jari kena telinga. Serentak jamak dua-dua hadis. Mana dijamak dengan mengatakan bahawa perawi itu menggambarkan sebahagian sahaja daripada perbuatan Nabi. Ataupun cara satu lagi, kadang-kadang serta dengan maknanya serta bahu saja, kadang lain serta dengan telinga. Satu riwayat kita boleh letak telinga ni ibham, ujung jari ibu jari ni kena telinga. Satu kadang gini. Jadi ini panggil cara tafsir lah. Cara tafsir. Kalau tengok ke bab Imam Nawawi ni, adakah kita boleh kata Imam Nawawi ni pendapat dia kata hak sunat afdalnya bahu. Sebab dia tak letak terjemah bab di telinga. Boleh jadi. Hazwa min kibai ni mana dia mengutamakan, dia tengok Imam Muslim letak ni mula-mula, maka dia kira hak ni lebih kuat lah. Bahu. Tu dia pakai tak ada dobik tu, pakai akak je. Kalau orang ngaji orang Syafi'i hadis, orang Syafi'i hak ngaji hadis, dia jamak lah gini. Orang ramai-ramai ni pakai format Muniah Musalli tu, ikut dia ngajar Muniah Musalli tu lah, tanpa mengambil kira hadis. Sebab dia boleh ngaji amal tu, dia tak tengok pada dalil. Muka dalil tak penting tak? Kalau dalil tu penting, dia tengok ada ni kata gini, ada kata gini. Jadi nak jamak tu mana? Jadi benda tu penting. Benda jadi penting pula. Bila benda tu penting lah, kita mula pakai kaedah tarjih ke, ataupun ala ikhtilafil ahwal, marahadha mengikut keadaan. Boleh ke ada seorang ustaz tu dia kata takbir ikut bahu, dia takbir naik blank. Dia masalah bila tak ngaji hadis lagu tu lah. Dia rasa pelik kan? Dia rasa pelik. Jadi dia anggap ni semaya ni format dia je. Jadi kadang semaya ni dia ada kelonggaran. Kalau kita tengok keluasan mazhab, contoh tangan ni nak letak mana? Jadi boleh berubah-ubah 154. Jadi ada tangan atas, bawah pusat apa semua. Jadi benda tu benda tidak besar. Bila tidak besar.
Supaya masalah isyarat tangan. Wa yuhallik. Dah. Wa yuhallik ni Bulat. bulat tu boleh juga. Wa yuhallik ni mana buat gini. Panggil gini. Lepas tu isyarat tu asyhadu an la ilaha illallah boleh. Asyhadu an la ilaha illallah turun. Jadi benda tu benda tak perlu bala lah. Tidak boleh kita nak meletakkan bahawa itu ciri kepada satu firqah. Ia sesat. Mana kalau akak tanya gini, mana tanda cari. Kalau dia nak kenal orang sesat, akak tanya lagu ni. Gini, kau gapo kau. Dia ada setengah orang kafir ni, dia tak sedih gin. Tak betul. Maknanya tak kita tahu lah. Dia ambil mana? Gin. Mungkin gin. Mungkin. Dia kira setetangnya telinga tu. Tafsir dia tu. Tunggu dia kata setetangnya telinga tu. Cuma kalau lebih menghalusi, biarlah mengadap tanya ni ke kiblat. Samalah kita kata kalau dia faham dengan teliti, kaki kita tu biar duduk gitu. Mengadap kiblat bukan duduk gini. Tapi sebenarnya benda tu tidak jadi masalah pula. Ataupun faham, ini makhluk main di sini dah. Tak biar semua tu jatuh sini. Jadi benda tu benda teliti lah. Tapi kalau orang tu dah dia ngaji yang guna daripada dunia ni, nak betul gini tu jadi kalau kita dah sayang, nyetok orang dah. Jadi nyetok orang tak payah dah. Sebab itulah kalau kita daripada awal lah kita belajar cara semaya ni mengikut format sifatus solat. Ia jelas. Ia lebih mementing berdasarkan pada hadis-hadis bukan dari segi format pekoh ni belajar ni hak fardu ni hak rukun syarat kan. Jadi kita nak lebih gapo Nabi buat. Sebab waktu hak Nabi buat tu Nabi tak kata hak ni sebagai fardu rukun, tapi benda tu kena tengok banyak dalam banyak hadis lah. Tapi hak asalnya baca hadis al-musib fi salati lah. Mana sifat solat hak paling asas sekali kena berpandukan kepada al-musib fi salati. Ikut dah. Jadi serta dengan bahu tu. Gini. Jadi kalau gini serta kot ni. Tak. Kalau gini serta gini. Jadi benda tak besar. Jadi ingat mula darat hak jenis malah dia sekarang ni. Tak apa baru. Ni maksud. Gini pun ada. Ada tu yang bagi. Gini. Ada gini pun ada. Bodoh. Tak boleh nak ukur dia. No. Habis sekolah dia sekolah Wahabi, kita tahu. Ya, gitu. Kata tu dia mengajar gitu kok. Gitu je. Gua malah kali. Ya sepatutnya kalau kita betul-betul pegang pendapat Raful Yadain tu benda sunat. Jadi akak dengan betul lah. Kalau kita malah pakai akak kepala sudah lah. Pakai Hanafi. Jadi masa nak masuk dalam semaya. Jadi akak tangan ni sebagai kata tanda zahir kita masuk dalam semaya. Kita memperingatkan pada diri kita ataupun orang lihat pun orang tahu kita cacat semaya. Tambah-tambah mazhab ada isdal. Jadi tahu-tahu dia duduk cacat bila akak tangan tak tahu. Tapi kalau orang tu tengok orang tak dia akak tangan dia semaya tu. Dia boleh tahulah. Dia tak akak nanya. Dia pakai Allah. Ibadi. Tahu tak ngaji, tak je ngaji mazhab ibadi ni. Jadi masuk semaya takbir sebagai tanda qauli, akak tu sebagai tanda fi'li lah. Wa qabla an yarka' dan akak tangan sebelum rokok. Akak tangan sebelum rokok dan bila bangun ataupun bila mengangkat kepala daripada rukuk. Tidak. Dan tidak mengangkat kedua-duanya itu di antara dua sujud. Jadi hadis ini menjadi dalil kepada majoriti ulama hadis, majoriti ulama termasuklah ulama hadis mereka menetapkan bahawa sunat mengangkat kedua-dua tangan itu serta dengan bahu pada waktu-waktu inilah. Ini pada perpindahan rukun. Kecuali pada tempat-tempat yang dikecualikan. Cuma mazhab Hanafi ni dia kata akak tangan pada takbiratul ihram dan kemudian tidak diangkat. Antaranya mereka berhujah dengan hadis
dalam Tirmizi, iaitu hadis daripada Ibnu Mas'ud. Hadis dia tu, Ibnu Mas'ud kata, ala usalli bikum salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla falam yarfa yadayhi illa fi awwalihi marrah. Tidak mahukah aku nak semaya dengan kamu ni, semaya Nabi. Jadi dia pun semaya. Dan dia tidak mengangkat tangannya itu pada kali yang pertama. Jadi Hanafi dia pegang dengan hadis ni lah. Dan setengah riwayat lain lagi, summala ya'ud. Kemudian dia tidak akak. Pada kali yang pertama. Cuma ulama hadis, ulama lain-lain, terutamanya ahli hadis lah. Sebab perbahasan ni, perbahasan raf'ul yadain ni, dia jadi satu penanda aras. Ia penting antara dua aliran pengajian hadis di bawah Tariq Shah Waliullah di India, Pakistan ni. Jadi ahli hadis kata ni ada dalil-dalil akad tangan. Hanafi kata ni. Sehingga mereka ni munazarah, debat. Kadang-kadang tidak munazarah antara dua puak pun, tapi dia berlaku menyamar. Dia buat macam mok apa? Mahkamah dia. Mahkak tu. Dia buat berlatih lah. Dia bagi dua kumpulan. Mana Maulana dikata dia mau jadi Hanafi, dia mau jadi ahli hadis. Kaji bah hujah-hujah. Dia masa ngaji dulu pun, ngaji bab ni dalam Tirmizi. 3 minggu rasa. Duk main gol ni saja. Mula-mula baca dalil apa ni, ahli hadis dulu. Seminggu. Lepas tu minggu depan dalil Hanafi pula. Pas minggu pula khulasah pula. Tadi ini Bukhari, dia buat lagi ketua ni. Juz raful yadain. Kalau di sini Bukhari dia ni lah. Dia pegang akad sama dengan qiraah khalfal imam. Juzuk dia tu. Jadi benda ni bahas sebab apa? Sebab celah-celah itulah kita boleh tengok kaedahnya. Istidlal. Orang panggil nak tatbik segala kaedah-kaedah. Nak praktik segala kaedah dalam usul fiqh, kaedah luar ke apa. Dia boleh bahas ni. Jadi perbahasan ni bukan kata dia mau bahas benda sesat dah. Bukan masalah benda sesat, benda khilaf ni tak akan sesat. Cuma dengan benda ni kita boleh belajar. Harmoni dah. Kita boleh belajar kaedah. Lagu mana? Kalau nak khilaf, setara mana kita boleh khilaf? Dah. Atau nak harmoni tu nak faham. Ni cara kaki tu ready macam nak akak. Khilaf ni benda biasalah. Bukan kata bila bicara benda ni jadi masyarakat pening nak amal mana. Jadi sebenarnya tak ada pening tu. Jadi masing-masing dia ada dalil. Cuma hadis-hadis ni jelasnya menyokong mazhab jumhur lah ataupun ahli hadis. Dari segi mana? Dari segi hadis yang mensabitkan akad tangan ni, raful yadain ni, adalah hadis yang kuat. Bukhari, Muslim, Nasa'i, habis semualah. Abu Daud, Tirmizi, dah. Tirmizi saja. Tidak Tirmizi saja, dalam lain ada, tapi riwayat Al-Qamah lah. Riwayat Al-Qamah daripada Ibnu Mas'ud. Cuma hadis tu bertaraf hasan. Imam Tirmizi kata hasan. Satunya Hanafi ni dia rujukkan di kalangan sahabat Ibnu Mas'ud lah. Dia pegang kuat lah. Sebab lahir mazhab Hanafi ni di sebelah Kufah, tempat Ibnu Mas'ud hijrah. Satu lagi, mana bagi dia benda ni sabit tidak dibuat oleh Ibnu Mas'ud. Mana Ibnu Mas'ud ni sahabat besar. Jadi dia tidaklah menganggap akad tangan itu jadi wajib. Setengah ulama ada macam Safi Rahman Barafuri, muka dia kuat ahli hadis kan. Dia kata dalam masalah ni ulama Ahnaf ittiraq, tak kemah. Waktu kata mansuh, waktu kata gini-gini macam-macam pendapat. Mansuh hadis ni lah, hadis kita ni, hadis bab ni bagi dia mansuh. Dia kira mansuh cara dia, nanti kita sebut ni mansuh. Mansuh cara dia. Jadi hujah ahli hadis dia kata hadis-hadis tentang raful yadain ini tak mungkin sebagai mansuh. Kerana apa? Kerana diriwayatkan oleh sahabat-sahabat seperti Malik bin Huwairith, ia lewat Islam. Abu Hurairah lewat Islam. Ibn Umar. Cuma
perbahasan lagu ni kalau mewakili mazhab Hanafi, Maulana Anwar Shah Kashmiri lah. Dia ada satu kitab khusus benda ni. Rafu Yadai. Tebal lah dalam 100 muka surat juga. Kemudian direkahkan oleh Maulana Yusuf Bainuri. Cuma antara ia menjadi hujah kepada Maulana Anwar sebagai mewakili Hanafi ni, antaranya dia melihat kepada benda ni tidak hanya sebab dia kata ada riwayat tentang tidak akad tangan ni bukan daripada Ibnu Mas'ud saja, ada juga di kalangan sahabat-sahabat yang lain. Mana dah dia? Ni. Dia kata kedua-dua akad tangan tak akad tangan ni, mana kadang-kadang akad, kadang-kadang tidak. Dah. Ini ada sabit daripada sahabat dan juga tabi'in. Daripada Nabi, daripada sahabat, daripada tabi'in. Mana dua-dua tu hamba. Maknanya bukan kata mesti akad tangan. Sebab kukuk mana pun tak ada kata wajib akad tangan. Cuma bila orang tu berkerah dengan mazhab ahli hadis ni, bagi dia tak boleh tak akad tangan. Sebab kalau tak akad, dia akan jadi orang kata dia Hanafi. Jadi dia akad tangan. Jadi seolah-olah dia telah menjadikan benda tu wajib supaya orang tidak kata dia ni Hanafi. Padahal benda ni dua sabit. Tak akad sabit daripada Nabi, daripada tabi'in, daripada sahabat, daripada tabi'in. Paling tinggi hukum dia sunat, tidak wajib. Jadi tak ada masalah lah nak akad atau si akad. Jadi kalau kita nak tahu antara dua pendapat, kalau ahli Hanafi ni maksudnya jari-jari tu, dia buat ni. Jadi mungkin jari-jari kita laku. Atas kita lah, atas kita. Macam kalau kita sudah terbiasa dah akad, apa tak si akad? Kalau kita biasa tak akad ni dah, rakaat pertama lah akad lagi, rakaat kedua dia balik pada hak skala dah, pakai tak akad lah. Jadi benda ni kilah tak besar. Cuma bila nak berhadapan dengan riwayat-riwayat ni, hujah-hujah ni, hujah jumhur apa semua ni, orang mazhab Hanafi ni dia ambil satu hadis. Dalam Muslim juga nanti kita akan baca riwayat daripada Tamim bin Tarfah, daripada Jabir bin Samurah, katanya kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma li arakum rafi'i aydikum ka'annaha aznabu khayli syumsin uskunu fi salah. Pernah sekali Nabi SAW keluar menemui kita ni, dia kata, mengapa aku ni tengok kamu ni duk akak-akak tangan, macam ekor kuda syums, mana akak semua. Jadi Hanafi kata, ini menunjukkan kepada kita bahawa kata mazhab Hanafi, hak semaya, hak kita nak dalam semaya ni tenang. Mana tak tenang ni, mana kurang pergerakan. Bila kurang pergerakan, tak akad tangan lah. Mana akad pada kali pertama. Mana nak rukuk, nak sujud, tak akad tangan dah sebagai mengurangkan pergerakan. Sebab Nabi kata, uskunu fis salah. Dan bertepatan juga dengan ayat, wa qumu lillahi qanitin. Mana kurang pergerakan tu dalam satu tafsir, khusyuk tu mana kurang pergerakan. Cuma Imam Bukhari dan orang lain dia jawab, hadis ni istidlal tu tak betul, kata dia. Istidlalnya istidlal melarang daripada akad tangan ketika nak rukuk, bangun daripada rukuk ni tak kena dengan hadis ni. Sebab Nabi akad. Nabi akad. Masa nak rukuk, masa bangun daripada rukuk, Nabi akad. Jadi hak Nabi larang daripada akad tangan ni, itu pada ketika salam. Jadi ada Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu hak dilarangnya, kata dia. Jadi memadai dengan
berpaling wajah sahaja, tak perlu akad tangan. Cuma demo ni kata tak ada masalah kita terima. Demo kata tu larangi, maksudnya larangi akad tangan ketika salah tu. Cuma dia kata al-ibrah bi umumil lafzi, la bi khususis sabab. Yang diambil kira teks lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Memanglah sebab yang khusus tu sabab akad tangan kanan, sabab akad tangan kiri. Dah. Jadi kita tengok pada ibrah dia tu, al-ibrah, umum lafaz tu. Jadi tenang dalam semaya. Jadi di antara tenang dalam semaya kata Hanafi tak payah akad tangan. Tu bagi dia. Lepas tu akad tangan tu dia kata kita terima ada hadis Bukhari Muslim apa, tapi itu cerita dulu. Sebab Ibnu Mas'ud buat tu bagi dia muktabar. Sebab Ibnu Mas'ud ni orang hak bersama dengan Nabi daripada Mekah sampalah Nabi wafat. Amalan ataupun riwayat tentang sifat semaya yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud tu bagi mereka adalah riwayat yang teras, yang penting. Jadi kalau kira dari segi hak khusyuknya kurang pergerakan. Tapi seperti kita kata tadi lah, khilaf ni khilaf tidak besar, bergantung kepada orang semaya tu lah. Jadi bab ni tak payah tukar mazhab lah. Tak payah tukar mazhab. Kalau dia tu sebagai Syafi'i tak pernah tak akad lah. Tak. Kalau dia orang Hanafi ataupun terbiasa dalam suasana Hanafi tak akad. Kalau dia nak akad tu takut jadi tak konsisten. Cuma ada orang tanya Maulana Abu Laith. Orang kata pada dia rugilah orang mazhab Hanafi tak boleh pahala. Kerana di sisi Syafi'i sunat. Maknanya bila orang Hanafi tak akad tangan dia tak dapat pahala. Rugi kata dia. Dr. Abu Laith kata tak timbul masalah ni. Kerana apa? Kerana pada Hanafi dia berpegang bahawa benda sudah masuk. Jadi bila benda sudah masuk, tak buat dah. Tak ada tuntutan untuk buat, maka tak buat. Tak buat bukan kata tak boleh pahala dah. Sebab bagi dia tidak dituntut. Sudah tidak dituntut. Jadi tak rugi, tetap tak rugi. Tapi masalah tu nak beri pahala ni bukan urusan kita. Jadi hendaknya mengikut kita ngaji lah. Cara kita ngaji. Satu lagi, dalam terjemah bab ni ada sebut tidak mengangkat di antara dua sujud. Sebab dalam setengah riwayat ada juga akad tangan ketika nak sujud. Ada riwayat. Semua sepakat masuk. Ahli hadis kata masuk, Hanafi kata masuk. Akad tangan ketika nak rokok. Nak sujud. Semua sepakat sebagai masuk. Tapi ada juga kata tidak. Tidak. Tak ingat dah siapa dia. Tapi hak pernah kita tengoknya arwah Ustaz Allah Qari. Dia nak sujud tu, dia akad tangan. Dia imej pakar dulu. Tapi hak tu boleh katakan ulama sepakat, masuklah. Jadi kata Hanafi, kalau kita sepakat menerima bahawa itu sudah masuk. Maknanya akad tangan ketika nak sujud tu masuk, apa kita tak boleh kata ini sudah masuk. Berdasarkan kepada riwayat Ibnu Mas'ud. Sebab balik kepada kaifiat semaya ni ataupun yang dikendaki daripada semaya ni khusyuk. Dan khusyuk tu semaya tu dengan cara menguraikan pergerakan. Dia pergi kot tu. Tak perlu bala. Cuma benda boleh bincang dan kena bincang. Bukan kata, bagai sesat. Tak. Sebenarnya benda tu sesat. Dah, tapi kita tahu ke apa yang dibincang oleh ulama. Contoh kita kata dah. Eda usawak. Kirim pahala kepada orang telah mati. Kita kata benda ni bincang dah oleh ulama dulu. Lepas tu kita tahu kebutiran perbincangan. Jadi kalau kita nak jadi ulama, kena tahu perbincangan tu. Kalau kita tak tahu perbincangan tu, tu dia. Kalau orang lari daripada kirim pahala pada si mati, kita kena duduk dia lah sebab kita tak tahu hujah kata tak boleh kirim. Tak siapa. Dah. Kalau kita kata siapa, duduk dia juga. Buatlah cara demo siapa tu. Pergilah hak pendapat kata siapa. Cuma cara nak siapa lagu mana? Cara nak siapa. Jadi kalau kata cara siapa kita buat 3 hari umur si mati. Siapa kau cara tu? Jadi kadang-kadang perkara ni dia kata tahlil tak boleh. Siapa dia kata tahlil tak boleh? Sebab tahlil la ilaha illallah. Satu perkara. Cuma tahlil ni jadi satu benda yang
Tak jelas dah. Gapo tahlil sebenar. Tapi atas tak jelas lah. Orang tu kata tahlil bid'ah, tahlil tidak bid'ah, tahlil sunat, tahlil tidak sunat. Tahlil ni beri faedah pada orang mati, tidak memberi faedah pada mati. Jadi tahlil tu tak jelas gapo tahlil sebenar. Sedangkan tahlil dalam pegangan orang hak pegang tahlil ni, kalau kita buat tahlil ni mana rumah si mati. Mana dia ada nama tersendiri. Ada kaifiat dia. Macam tawassul. Tawassul ni dia sebenarnya satu istilah ia ada maksud tersendiri tapi sekarang sudah jadi umum. Mujmal. Siapa tak jelas. Siapa tak jelas. Sebab ziarah kubur. Tak, ziarah kubur. Ziarah kubur asal gini. Tapi bila ziarah kubur tu sudah campur dengan benda-benda syirik, benda khurafat, tak, kita larang, lalu dikatakan kita telah larang ziarah kubur. Jadi kadang-kadang orang guna istilah ni nak terus jadi bala. Sedangkan kita tidak balik pada asal. Alimati kata hadid alfazaka. Tentukan masuk lafaz kamu tu dulu. Baru bila kita nak debat. Ataupun kaedah dalam usul ni al-hukmu ala syai' far'un ala tasawwurihi. Mula-mula kita kena tasawurkan dulu masalah tu, barulah kita boleh letak hukum. Jadi kaedah tu tak ada. Kaedah perdebatan, kaedah hiwar itu tak ada. Sebab itulah jadi kalau kata bala tu ya bala habis tak sudah. Tak tahu mana. Dia kata pok larang kita tahlil. Pok ni kata tahlil warga tu. Jadi gapo sebenarnya bala. Sebab itulah kena jelas. Kalau kita nak kata tahlil tu tak boleh, tahlil hak mana? Tahlil hak boleh hak mana? Biar jelas. Sebab kadang-kadang contoh kita kata dah. Tahlil dalam erti kata istilah halal ni, maknanya orang mati kita tahlil. Lepas tu ada jamu, ada gapo, berakal, banyak dia punya pakej dia tu. Hak ni boleh ke tidak? Dalam kitab mana boleh? Lagu tu. Dalam kitab mana boleh kata tahlil dengan makna lagu ni, kaifiat lagu ni, amalan lagu ni, tradisi lagu ni, dalam kitab mana boleh? Cari tak jumpa. Ada dalam kitab senjata tu haji tu lebay. Ada. Tapi dia tidak dalam kitab Syafi'i Mu'tabar. Tak ada. Dia sebenarnya tahlil ni, kalau tak seribal dah, mudah ya. Katalah, keluarga si mati kata, ayah saya mati ni. Tak? Biasalah, format biasa tu minta maaf, minta Allah, minta Allah ke, skrip tu lah. Ambo minta maaf bagi pihak ayah. Ada hotel tak? So lagi besar. Ambo ni pegang pendapat hadiah Fatihah, hadiah apa-apalah baca Quran, zikir sapa pada si mati. Jadi ambo minta ginilah, tuan-tuan lepas pada ni sudah mayak-mayak ke ataupun tolong baca Quran ke, tolong ngatik ke 100. Sehingga sudah tanah ni sehingga balesa duduk cokong ngatik. Tuan-tuan buat lagu tu lah. Tak payah mari menghamba. Lagu mana? Boleh setuju ke tak? Lagu mana ni? Lagu mana ni? Kita tak pandai nak tahlil. Kita tak pandai nak tahlil tu berat. Padahal benda mudah je. Tuan-tuan ambil wasabah kat, duduk bucu sejik kat. Ni aku ayah hamba. La ilaha illallah 100 kali. Selesailah. Lepas tu baca doa. Allahumma awsil thawaba ma qara'na wa ma halalna. Ila ruhi hazal mayyit. Selesai. Wahabi tak marah. Kalau buat lagu tu. Sebab asal perbahasan siapa pahala kepada si mati atas bukti tu je. Kalau nak buat kaifiat. Mana kaifiat tu sebenarnya tidak ditetapkan kaifiat. Tapi bila sudah berpackage gini, maknanya daripada hak keharusan fiqh, khilaf fiqh tu dia sudah jadi kepada yang kita kata bid'ah. Jadi kena faham. Khilaf tu daripada mana ia dikatakan khilaf. Kemudian benda tu dia berkembang. Banyak tambah situ, tambah sini. Start daripada itulah ulama kata bid'ah. Bukan masalah kita membid'ahkan benda khilaf. Tapi benda khilaf tu kita jadikan sebagai alasan untuk kita buat bid'ah. Jadi kadang-kadang orang demon ni kata membid'ahkan benda khilaf. Alasan saja. Mana pok ni kata jangan buat tahlil rumah si mati ni. Bid'ah. Tak. Bid'ah. Orang ni pula kata mana boleh membid'ahkan benda khilaf. Sebab ulama khilaf lagi. Ada kata siapa pahala,
ada kata siapa pahala. Jadi benda khilaf. Jadi masalahnya gapo atas bukti mana hak khilaf, atas bukti mana hak disepakati. Kalau maklum dalam kitab-kitab Jawi ke, kitab Syafi'i ke, kenduri arwah tu tak boleh. Kenduri arwah tu tak boleh. Benda tu jelas disepakati. Maknanya kenduri arwah ni satu benda lain, tahlil kirim pahala pada orang mati ni satu benda lain. Tapi bila campur, itulah jadi keliru. Sama macam ziarah kubur. Ziarah kubur ingat pada si mati, ataupun kita kata kebetulan lah kita pergi Turki. Ada kubur Syekh Abdul Qadir Jalani, ataupun Maulana Jalaluddin Rumi. Jadi kita pun pergi. Tak ada masalah. Kebetulan kita ada. Cuma tidak syaddur rihal lah. Bukan kata start cari tiket agoda ke apa semua, memang nak tuju kubur Maulana Jalaluddin Rumi. Tu tak boleh lah. Tapi kalau betul lah kita pergi kan. Kita siapa kita pergi. Itu. Sebab ziarah kubur ni maksud dia ingat mati untuk diri kita. Ataupun kita kata tahlil tu asalnya kita nak minta rahmat untuk si mati. Minta rahmat. Itu asalnya. Cuma bagi pihak kata tak sampai pahala kepada si mati, hak bergunanya doa. Doa. Jadi doa tu memberi manfaat kepada si mati. Jadi bila doa kita minta rahmat ke ampun dia, maka tak perlulah soal kita nak uwi pahala tak uwi pahala. Sebab hak pentingnya rahmat ke ampun dia. Atas dasar isau sawak, asal mazhab anak Hambali pun boleh. Cuma benda yang mutlak ni jangan kita kaitkan. Mana benda tu kita boleh buat secara umum. Janganlah kita ikat dengan hari. Macam dalam mazhab Hambali, beri makan kepada orang miskin dengan niatkan pahala untuk arwah, benda tu boleh. Benda tu boleh. Cuma jangan menetapkan hari, waktu. Dia ada upah. Kalau mazhab Hanafi tak boleh ada upah. Tak boleh ada makan. Makan pun tak boleh. Tak boleh. Tidak mengikut piawai mazhab Hanafi. Sebab ada makan tu dia tidak menggambarkan keikhlasan. Dia kena memang lillahi ta'ala lah. Ya gini, kita nak tolong orang mati kok, kita nak tolong diri kita sendiri. Itu masalah sebenarnya. Jadi bila kita letak bahawa kita simpati kepada orang mati, kita pun nak mati juga, kita pun doa rahmat untuk dia, keampun dari Allah Ta'ala. Jadi sesatlah kita. Bukan masalah seperti kita tanah bisa, patah bisa. Sebab kita doa. Cuma kalau kita berpendapat bahawa pahala tu siapa untuk si mati, dia buatlah. Apa mana dia rasa buat. Ataupun dia mana kita mai ayat pada anak arwah ni kata tak apalah, lepas ni kahwin nak ngati untuk ayah demo ni sekata. Bereslah. Tapi dia kata adalah sikit-sikit tak boleh. Tu punuh lah. Dia bila istijar, bila ada satu bentuk minta upah, cuma minta upah ni jadi terhormat. Mana demo tak seri sedekah ke? Bila demo ni mari semaya-maya ni tak seri sedekah ke 10 riyal sore ke dah. Niat ke arwah. Dia tapek situ. Sebab kalau sebenar-benar nak sedekah lebih bermanfaat untuk si mati ni, kita ambil pitih 1000 stoker tu, cari hak rumah orang jambil dia nak utuh tu. Tolong buat tandah ke ataupun tukar dapur, atap bocor ke apa. Patu. Ataupun cari tafi-tafi hak doa ke apa. Maknanya kalau kata memberi makan betul-betul kepada orang yang berhajat, barulah kita boleh guna pitih tu pada jalan yang betul. Kekal, jariah. Sebab it'amut ta'am ni kalau kira sebenarnya dia tidak termasuk di bawah sedekah jariah. Beri makan. Jadi sekarang ni kalau kata tak salah kita nak jamu orang mati sebab itu it'amut ta'am. Masuk bawah tu. Tapi kalau kita kira sebenar it'amut ta'am dia bukan dalam senarai hak Nabi kata sedekahun jariah. Sedekah jariah ni dia ada Nabi sebut dah. Mengalirkan sungai dah, mewakalkan mushaf dan sebagainya lah hak mana gali telaga. Jadi dia kena balik pada
basic tu gapo. Sebab kalau kita tengok reality learn ni, dia tidak ikut reality yang boleh diakui. Bukan reality yang boleh diakui. Tapi kalau kita kata dah, steering alik kanan dah. Nak duduk alik kanan juga. Tak boleh lah. Kalau kita duduk kita steering alik kanan, kena duduk alik kiri lah. Kalau kita steering alik kiri, kena duduk alik kanan. Maknanya antara keadaan kita ni biar betul dengan realiti. Memang kita kena ikut realiti, tapi realiti itu sebenarnya al-waqi'. Jadi riwayat 25 tu, Malik bin Huwairith, kana idza kabara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunayhi. Jadi hak ni akak sehingga mencecah telinga. Jadi tak ada masalah lah. Jadi kita kata tadi, waktu kita akak cecah telinga tadi sama serta dengan bahu, maka kita boleh jamak dalam satu kali tu kedua-dua hadis. Ataupun satu keadaan kita pakai setara ni, akak tangan serta dengan bahu, satu keadaan lagi serta dengan telinga. Jadi dengan cara tu, satu ketika kita amal hadis ni, satu ketika kita amal hadis yang lain. Jadi di sini kita boleh nampak apa yang ditunjukkan oleh Nabi ni semua keluasan. Boleh lah kau. Kemudian bab berikut ni tidak akak tangan apa ni takbir ni. Ada takbir. Ada takbir bagi setiap tunduk dan bangun dari sembahyang. Kecuali bangun daripada rukuk sami Allahu liman hamidah. Ini bukan masalah akak tangan ni. Lafaz takbir tu sendiri ada semua. Mengikut Ibnul Munayyir, seperti yang dinukilkan oleh Hafiz Ibn Hajar, hikmah disyariatkan ada takbir pada setiap bangun dan tunduk ni, iaitu bila mana mukallaf diperintahkan supaya berniat pada permulaan sembahyang dan berniat tu berserta dengan takbir, maka hendaklah dia mengekalkan niat tadi sehingga ke akhir sembahyang. Jadi macam mana nak kekalkan niat tadi sehingga ke akhir sembahyang? Iaitu ada takbir, diulang-ulang takbir sama sebagai yujaddidul ahd. Macam kita ni memperbarui niat keazaman ketika sembahyang tu. Yang mana takbir tu adalah syiar kepada niat. Syiar kepada keikhlasan. Mana Allah Akbar, aku sembahyang kerana Allah. Sami Allahu liman hamidah. Mana aku sembahyang ni untuk puji Allah. Allah dengar puji aku terhadap dia. Bukan aku nak dengar puji orang. Allah dengar puji hamba dia kepada dia. Bukan kita sembahyang ni kita nak dengar puji orang terhadap kerajinan kita sembahyang. Subayaqulu wa waqaim sami Allahu liman hamidah. Maknanya sami Allahu liman hamidah tu hidup cacat dah lah. Kemudian dia berkata ketika berdiri tu, Rabbana walakal hamd. Tentang lafaz Rabbana walakal hamd ni, ada Rabbana lakal hamd. Lepas tu ada zikir-zikir dia tu nantilah dalam bab akan datang ni. Patutlah itu lebih kurang ya. Wallahu a'lam.